дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 23. шумо шоир будаед, рафиқ лейтенанти Калон? ман инашро намедонистам, гуфт Савельев. ё аз ман рашк мекунӣ? пурсид Мерган ва бо тамасхур зам намуд. ту ба ман як нигар. магар аз боиси чунин хонуми зебо ба ман рашк кардан мумкин аст? ҳама беихтиёр ба Мерган чашм духтанд. ришаш хеле дамидагӣ, рӯяш коҳида, чашмонаш фурӯ рафта ва бенур шуданд. ҳоло аз синаш хеле калонтар менамуд, 50-60 сола менамуд. чун Кравцов инро мушоҳида намуд, кинаву адоваташ нисбат ба Савельев 10 чанд афзуд. ана бинед, марди аҷнабие аз Тоҷикистон ки дар куҷо будани онро худи худо надонад, ман намедонам, барои Россия ҷонфишонӣ карда истодааст. ҳар рӯз чандин бор ҷони худро гарав мемонад. аммо ин падарсаги Савельев ки гарданаш гардани буққа бар ин ғафс аст, майдонро партофта ба назди хонумчааш мегурезад. чунин нохалафро 10 бор парронӣ ҳам кам аст. Мерган бо ҳамон оҳанг суханашро давом медод. ана Кравцов гапи дигар. ҷавон ва зебо, йигити хушрӯй. хайр, ғам махӯр, илоҷи инро ҳам меёбем. вай як порча калбаса, як пои мурғ ва ним буханка барин нону 3 бодирингро ба коғазе печонда ба Кравцов дароз кард. маҳ, раву Исаевро иваз кун. вай бечора аз интизори як чиз шудагист. ман то аз вай як ду қулт нахӯрам намеравам, гуфт Кравцов чашмак зада ва бо сараш ба сӯи шиша ишора карда. маълум шуд ки касе кружка надорад. ҳама дар вақти гурехтан кружкаву дегчаро чун чизи начандон зарур партофтаанд. Кравцов аз даҳони шиша расо 3 қулт нӯшиду ба Мерган чашмак зад. хеле бомаза будааст ва шишаро дароз карда зам намуд. гир, лейтенанти Калон, ин ба дардат давом мешавад. мегӯянд ки кагор хунро зиёд мекунонад. ту худатро тамоман гирондаӣ. ҳамаашро хӯр, нӯши ҷонат шавад. дар тагаш барои Исаев 1-2 қултмони бас. Мерган аз шароб ва хӯроки фаровон лоҳас шуд. зуд хобаш бурд. ин дафъа хобаш осуда ва бо фароғат буд. дар хобаш баҳорро дид. тоҷикистонро ва ҷигаргӯшаҳои азизашро. ҳатто дар рӯи ҳавлии падараш камтар сайру гашт ҳам кард. боз Кравцов бедор кард. хез, лейтенанти Калон, ҳаво торик шуд, ба роҳ баромадан лозим. дар ақибгоҳи немисҳо, алалхусус дар қарибии деҳае ки дар он Савельев бар ин одамон зиндагӣ мекунанд, палмида гаштан ба ман маъқул не. ман ин ҷойҳоро нағз медонам, гуфт Савельев кинояи Ефреторро сарфи назар карда. аз ин ҷо то деҳаи Зелёне 42 километр. агар мо андаке поёнтар гузашта аз байни хутори Голей ва деҳаи Низолск гузарем, беҳтар. ман дар он ҷойҳо чӯпонӣ мекардам. бинобар ин ҳар як пастию баландиашро нағз медонам. агар ба ман бовар кунед, шумоёнро бо роҳҳои хилват ба хатти пеш бурда мерасонам. таклифи ман чунин аст. дар саизхонаи калхоз 6 асп аст. ба 4 таяш савор шуда то қарибии хатти пеш меравем. баъд аспҳоро сар медиҳем. онҳо худашон гашта меоянд. агар шумо розӣ бошед, ман худи ҳозир рафта аспҳоро мебиёрам. Мерган хеле вақт ба чашмони Савельев озмоишкорона нигоҳ карда истоду баъд амр намуд. фақат ҳамроҳи Кравцов. ман бо ӯ намеравам. агар бо ӯ нахоҳӣ, бо Исаев. қарордодашро дигар кард Мерган. Савельев ба сӯи занаш нигарист. занаш аз ҷояш хестанӣ шуд. не, хонумат дар ҳамин ҷо мемонад, гуфт бо қатъият Мерган. то омаданат дар ҳамин ҷо мемонад. чӣ? ҳоло ҳам ба ман бовар намекунӣ? пурсид бо хашм Савельев. ҳоло ҳам? бале, ҳоло ҳам ва дар оянда ҳам, оромона ҷавоб дод Мерган. рафтем. Савельев ва Исаев бо сараш ба сӯи деҳа ишора кард. вақте ки онҳо аз назар ғоиб шуданд, Мерган бо қирраи чашм ба Кравцов имо намуд. Кравцов бо аломати тасдиқ сар ҷумбонд ва автоматашро гирифта аз паси онҳо равон шуд. вай шавҳари маро намепаронад? бо таҳлука пурсид Мария
که نسبت به شوهرش کینه و عداوت بی پایان داشتن کرافتسوف را از دقیقه های اولین احساس کرده بود. به شرطی که شوهرت احمقی نکند. حالا وی از لب جاری از پس شوهرت نظارت می کند. اگر به قول شما احمقی کند، من و بچه هایش را هم می پرانید. والده پیرش را هم با کینه پرسید ماریا. شوهرت بر این احمق نشو، گفت. ابروانش را چین کرده میرگن و از بالای شینل کاغذ و تماکو خلطه‌اش را گرفته سیگار پیچاندن گرفت. خودت دیده ایستاده ای که زمانه چه خیل. تخمین بعد نیم ساعت ایسایف و سویلیف 4 اسب را جلو کشیده آوردند. بعد از 5-6 دقیقه کرافتسوف هم رسیده آمده عرض کرد. از دنبالشان کسی نبودگی برین. خوش بچه ها به اسب‌ها سوار شوید، چون در ایام جنگ گرجدنی به دشمن سواره حمله میکنیم. فقط افسوس که شمشیر نداریم. و از یال اسبی که سویلیف داشته می ایستاد گرفته چابکانه خیز زد و به پشتش سوار شد و از بالای اسب به سویلیف رو آورد. با خانمت خیر و خوش کن. برای خیر و خوش 2 دقیقه. آنها قریبی صبح کاذب بتلی که در بالایش گلخار، موشه، خاج و جا جا خاری مغیلان می روید برآمدن گرفتند. سویلیف اسبش را با خیمچه زده به میرگن برابر شد و پیچراز زد. همین که به بالای تل برآمدیم، به فکر من تا خط پیش 2-3 کیلومتر می ماند. در آنجا پیاده شده اسبها را به پایان راندن لازم. آنها پیاده شدند. سویلیف از سری همه اسبها لجامشان را گرفته به قفا راند. اسبها که از بار سبک شده بودند چارخیز گرفتند و بعد از دقیقه از نظرها غایب شدند. هر 4 دقیقه به صدای سوم اسبان گوش کرده خاموش ایستادند. در همین قریبی زمینکنی هست. خاموشی را ویران کرد سویلیف. گلبانها ساخته بودند. از باد و باران پناه می بردند. خوش به پیش درا، فرمان داد میرگن. آنها از بین بوته‌های گلخار و موشه گذشته خیلی راه پیمودند. انا، در آخر گفت سویلیف. در تاریکی دری زمینکن که همگی 1 متر بر این بلندی داشت به زور می نمود. میرگن خم شده به زمینکن در آمد و قامتش را راست کردنی شد، اما سرش توقی کرده به چوب برخورد. وی قامتش را دیگر راست نکرده فانوسچه الکتریکی کیسگی را درگیراند. 3 کله موش از روشنی ترسیده سراسیمه‌وار به سوراخی ها جا شدند. زمینکن 2 متر بر این درازی داشت، برش 1 متر و یا اندکی زیادتر. معلوم بود که پشته تپه را چاک کرده به بالایش 3-4 خاده را پرتافته و به بالای آنها قمیش انداخته به بالایشان خاک کشیدند. میرگن از زمینکن برآمده آن را از بیرون از نظر گذراند. خاک بام زمینکن کیها شیبه خورده بود و در بالایش بوته‌های مدور خار مغیلان می رویدند. درش تا نصف به زمین فرو رفته بود و تنها از قریبی هایش مشاهده می شد. میرگن 3-4 قدم پایانتر فرامده به خنجرش 3-4 شاخ خاج را بریده آورد و در نزد در زمینکن به زمین خلانده حکم خود را اعلان نمود. قرارگاه همان در همین جا می شود. من و کرافتسوف تا صبح دم در زمینکن استراحت می کنیم. ایسایف و سویلیف از بالای تل گرد و اطراف را دیدبانی می کنند. بعد نوبتی ما. و اندکی فکر کرده ایستاد و اضافه نمود. بعد از دمیدن صبح فقط گوک کشان حرکت می کنید. یگان گیاه نباید جنبد. تمام. از پی فرمان شوید. میرگن و کرافتسوف به زمینکن در آمدند. میرگن باز فانوسچه‌اش را درگیراند. باز همان 3 کله موش از بالای پخال که در پیشگاه زمینکن می خوابید شیویراز زنان گذشته به خانه خود جا شدند. میرگن شینل سویلیف را به بالای زمین پرتافت. هر دو یکتایی سیگار دود کرده به بالای شینل دراز کشیدند. اکنون پیلک چشمان میرگن گرم شده بود که کرافتسوف دشنام خانان جسته خیست. چی شد؟ پرسید میرگن. کله موشی از بالای رویم دویده گذشت، گفت کرافتسوف توف کرده. خواب کن، غرونگاز زد میرگن. کله موش به آدم نمی رسد. کرافتسوف باز دراز کشید، اما بعد 2 دقیقه از جایش خیست. نه، من در اینجا خواب کرده نمی توانم. مراجعت نمود او به میرگن که حالا خوابش پریده بود و به شفت پست زمینکن چشم می دوخت که از آنجا گاه گاه شیر کنان خاک خشک می ریخت.
به نظرم دایما چنین می نماید که در خوابم این کلموش های لعنتی نوگی بینی و گرد لبانی مرا خورده می روند. در برابر شنیدن این گپ ها به اندام مرگن لرزه افتاد. ثانیه به او چنین نمود که در وقت غنب کردنش کلموش ها در حقیقت هم گرد لبان و نوگی بینیش را خورده رفتند. وی به اختیار گرد لبان و نوگی بینیش را لمس کرده دید. نه، همش در جایش. بله، کرافتسوف حق. در اینجا خواب کرده نمی شود. انا در تگی در باز دو کلموش دکر جست و خیز دارند. مرگن نیز از جایش خسته به پهلوی کرافتسوف نشست. بیا یک تایی سیگار دود میکنیم و به بیرون میبرایم. در حقیقت در اینجا خواب کردن دشوار. آنها به بیرون برآمده در تگی بوته خاج دراز کشیدند. مرگن از روشنی بیدار شد. وی که به تخت پشت میخوابید، نور آفتاب راست به چشمانش میزد. به پهلو تاب خورده به قیافه کرافتسوف نظر افکند. قیافه او حتی در خواب خشمگین می نمود. مرگن اول 2-3 بار مویش و 1 بار رویش را سیله کرد. کرافتسوف یک چشمش را نمراخ کرده تبسم نمود. چخیل مرگن سلیمویچ. نخس کرافتسوف، نخس. وقت شد. رفته سویلیف و ایسایف را عوض کردن لازم. آنها از بین بوته ها به فراز تپه می خزیدند و به بالای آن رسیده در تگ گلخاره و پهلوی ایسایف دراز کشیدند. ایسایف دوربین را به مرگن داده به سوی خوتر گالی اشاره کرد. مرگن دوربین را به چشم برد. سیلراهای عظیم روی صحرا را چاک کرده از شمال به جنوب طول می کشید. بری سیلراه قریب 3-4 کیلومتر بود. ساحل غربیش پست و هموار، اما ساحل شرقیش خیلی بلند. از بس که ساحل غربیش پست و بنابراین سرنم بود، در آن تا پهنایی 1-1.5 کیلومتر درخت و بوته های گوناگون می رویدند. در قریبی ساحل در جای از همه سرنمش توسه، سیاه بیت و جگده، در آن سوترش در جای کم نمترش موشه، گلخار و خاج. نیمه شرقی سیلراه خشک و خالی بود. نیمیس ها قد سیلراه 1 قطار خندق کافته بودند. از روی خاک پیش خندق معلوم بود که آن چندان چقور نیست. ناگه از خوتر گالی پلوگی 1 پازگی که به آن 3 اسب بسته بودند نمایان شد. پلوگ به سوی دهه پراخرفکه آگرد می کشید. از پس آن سلدتی که در کتف غلطکی سیم داشت، سیم تلفن را به آگرد خوابانده می آمد. تخمیناً بعد از نیم ساعت از خوتر باز 1 پلوگ 1 پازگی دیگری که به آن نیز 3 اسب بسته بودند نمایان شد. این پلوگ با آگرد پلوگ پیشینه که در تگ آن سیم تلفن می خوابید خاک را چپه کرده می پرتافت. انا دیدی چه خیل سیم تلفن را کشیده ایستادند. نه سیم چوب در کار، نه چیزی دیگر. از تیر و آهن پاره های سنرید و مینه ها هم آسیب نمی بیند. خیلی عیارانه. پدر سگ ها. عملی نیمیس ها را شرح داد کرافتسوف. آنها تا چاش دیدبانی کردند. دیگر چیزی را دیده نتوانستند. دیدبانی را باز به ایسایف و کرافتسوف سپرده گوککشان به زمین کن رفتند تا که در آنجا 2-3 سیگار دود کرده خمارشان را بشکنند. در قریبی غروب آفتاب شینل سویلیف را گرفته باز گوککشان به تپه تل برآمدند. اکنون 4 کس دیدبانی می کردند. قریبی بگاهی حرکت در راه بین خوتر گالی و دهه پراخرفکه خیلی زیاد شد. انا از دهه پراخرفکه آشخانه سفری که به آن 2 اسب را بسته بودند برآمده به سوی خوتر روان شد. بعد باز 1 ماشین بارکش که بالایش از سلدت پر بود برآمد. بعد دسته پاسبانانی سواره نمایان شدند. آنها به اسب‌های فیلتن و لوند هالندی سوار بودند. از خوتر 1 دسته تخمیناً 30 نفری برآمده بعد 1 کیلومتر بر این راه پیمودن به درون بوتزار درآمد. بله، در درون بوتزار کمینگاه داشتند. قریبی شام سلدت‌هایشان را برده به کمینگاه جابجا می‌کنند و صبحیدم از آنجا می‌گیرند. باز شرح داد کرافتسوف. هیچ گپ نه، غرونگاز زد مرگن. از راه و از بالای خندق گذریم بس. اگر ما را در اینجا
در جای هموار آشکار کنند مفت هلاک می شویم. اگر در بین بوتزار آشکار کنند با که نیست. ما 2 گرانات داریم، تیری بسیاری داریم، خود را مفت به کشتن نمی دهیم. چی گفتی؟ فیلدمارشال کرافتسوف. گپت حق است و راست لیتنانت کلان، لیکن صحت و سلامت گذاریم بهتر. من حالا مردن نمی خواهم. من حالا بعد از جنگ به دهه سویلیف آمده زنش را کشیده گرفتن می خواهم، چون که چنین زنی زیبا با چنین مردی ترسو و میدان گریز مناسب نیست. در اینجا سویلیف با مشتش 1 تا به پهلوی کرافتسوف فراورد. به تو چی شد پدرسگ؟ فشار زد کرافتسوف. گذاریم بعد. با کینه و عداوت جواب داد سویلیف، چشمانش را برق زنانده. جیم، مگر در کجا بودنتان را فراموش کردید؟ دوغ زد میرگن. آنها باز خاموش دیدبانی میکردند. هر یک میخواست که با تیغ نگاه خود پرده تاریکی را پاره نموده به پس آن نظر افکند. خاموشی، به حرکتی و فکر و ملاحظه های مختلف به تدریج به مینها فشار می آوردند. پیش از همه طاقت کرافتسوف طاق شد. وی دست ساعت دارش را به پیش چشمان میرگن آورده به گوشش پیچیراز زد. ساعت 1 شد. وقت تمام. رفتیم. نه، فقط ساعت 3 یا 4. گپ را مختصر کرد میرگن. آنها 4 قد و در پس بوته ها پنهان شده از تل فرامدند. حالا تا سلراها 2 کیلومتر بر این مسافه هموار بود. این مسافه را گوک کشان طی می نمودند. پیشا پیش میرگن گوک می کشید. تخمینا بعد از 1 کیلومتر کرافتسوف به او رسیده گرفت. در نزدیکی راه قریب به پاسبانهای نیمیس دچار شده بودند. 2 پاسبانی سواره از سوی پراخورفکه می آمدند و 3 پاسبانی پیاده از سوی خوتره گالی. آنها به یکدیگر واخورده در سر راه سیگار کشان قریب نیم ساعت ایستادند. میرگن تمام این مدت به زمین پرچین شده می خوابید. حتی به نفس گیری هم می ترسید. به او دایم چنین می نمود که پاسبانهای سواره کیها آنها را آشکار کردند و قصداً تأخیر نموده ایستادند. آخر در بین آنها تنها 100 متر بر این مسافه بود. در آخر هر 2 دسته پاسبانها به عقب برگشتند. اوف، قریب گرده کف شده بودم. وقتی که پاسبانها در پس پرده تاریکی غیب زدند، آهسته به گوش میرگن پیچیراز زد کرافتسوف. آنها باز به پیش می خزیدند. از بالای راه خزیده گذشتند. چون تا بوتزار لبی سلراها 50-60 متر ماند، میرگن و کرافتسوف از جای خسته با یک چند جهیش خود را به درون بوتزار گرفتند و تا رسیده آمدن همراهانشان منتظر شدند. وقتی که آنها رسیده آمدند، باز یک چند ثانیه در جایشان راست ایستاده به گرد و اطراف با دقت گوش انداختند. بجز صدای چرچرک تاقه دیگر صدای به گوش نمی رسید. نوگ پای باز به پیش می رفتند. به کنار بوتزار رسیده باز ایستادند. خود را به پس بوته های گلخار پنهان کرده خیلی وقت مشاهده کردند. در پیش جاندار نمی نمود. تپه های ساحل سلراها که از اینجا 1-1.5 کیلومتر دور بودند، حالا در پس پرده تاریکی نمی نمودند. حالا هم خطری به کمینگاه نیمیس ها دچار شدن موجود بود. آنها از پس بوته گلخار برآمده راهشان را دوام دادند. با تهلکه به 4 طرف چشم دوانده تا که صدای نبراید نوگ پای قدم می ماندند. به همین طریق 600-700 متر راه پیمودند. در این وقت چیز شلپاس زنان به زمین افتاد و میرگن و کرافتسوف که برابر قدم می زدند خود را فوراً به زمین پرتافتند. از پس ناله مهینی به گوش رسید. هر 2 به قفا تاب خوردند. 5-6 قدم از آنها دورتر یک طرح در روی زمین می خوابید و دیگرش در بالای سر او جم و جول می کرد. کنی بین چی گپ؟ پیچیراز زد میرگن. بعد از چند ثانیه هر 3 به میرگن نزدیک شدند. ایسایف و کرافتسوف از زیر 2 بغل سویلیف برداشته می آمدند. پایم به چقوری فرو رفت. شکستگی برین. گناهکارانه غرونگاه زد سویلیف. هو به پسیان خرسنگ فرمان داد میرگن
و خودش نیز به آن سو که در آنجا طرح خرسنگ کلان نمایان بود و آن را هنوز روزانه در وقت سیلراها را با دوربین مشاهده کردنش دیده بود روان شد. سویلیف را به تک خرسنگ خواباندند. زانویم، پست ناله کرد سویلیف. در وقت افتیدن کاسه زانویم شکستگی برین. مرگن با خنجر شیم او را از بالای زانویش چاک کرد. کرافتسوف که از پهلوی خرسنگ دیدبانی میکرد خزیده آمده به گوش مرگن با اضطراب پیچی را زد. او را پرداخت. از پسی خرسنگ به پیش نگاه کن. احتیاط باش تو را نبینند. مرگن خزیده به پهلوی چپ خرسنگ گذشت. چشمش به لکه کلان و سیاه متحرک افتاد. لکه به سوی خرسنگ حرکت میکرد. مرگن گرانت زره شکن را به کرافتسوف دراز کرده نقشش را فهمانده داد. با سویلیف با آن سوی خرسنگ گذر. ایسایف را اینجا فرستان. تا 20-25 متر نزدیک شدنشان نفس نگرفته خواب میکنیم. بعد برابر با گراناتا. ماندگیش را با автомат. پای سویلیف نمیمیرد. رو. مرگن تمام نوری چشمش را جمع کرده به لکه متحرک می نگریست. شاید اسکران خودمان باشند. شاید بر رزویدکا رفته ایستاده باشند. اما چرا در قریبی های صبح دم؟ آخر تا به خط پیش نیمیس ها می رسند که روز می شود کو. در اینجا یک گپ بودگی برین. لکه تا رفت نزدیکتر می شد. اکنون معلوم بود که بار را برداشته می آرند. یک چیزی به چارکنجه دراز رویه ماننده را. انا باز هم نزدیکتر شدند. اکنون طرح الهیده آدمان را دیدن ممکن بود. 2 نفر автомат در دست پیشا پیش قدم می زدند. 4 نفر بار را از 4 گوشش برداشته می آمدند. 2 نفر از قفا آنها را حمایه می کردند. حالا مرگن باور داشت که آنها رزویدکچیان نیمیس می باشند و از عقبگاه استحکام های ما آمده ایستادند. با کرافتسوف گوی که تیار شود. به گوش ایسایف پیچراست زد مرگن. حالا از بریش لباس و ساخت تاسکلاه نیمیس بودنشان انیق بود. پرتا اراس زد مرگن. جای ترکیش گرانت خود را دیده نتوانست. گرانت کرافتسوف که زره شکن بود برق زده در پیش پای نیمیس های پیشاهنگ افتاد. نیمیس ها از 4 автомат آتش می فشاندند. باکی نیست لیتنانت کلان. آنها 4 نفر، ما هم 4. اراس زد ایسایف. مرگن در این وقت مشاهده نمود که تنها 2 نیمیس آتش می فشانند. 2 نیمیس دیگر آتش فشانی را بس کرده بسته را کشاله کنان به قفا می بردند. نیمیسی که از همه نزدیک بود با سلسله کوته تیر می زد. مرگن با سلسله های دراز جفس آتش می فشاند. زود تیری مگزین автомат غنیمتیش تمام شد. وای خود را به پشت خرسنگ گرفته خزیده به نزد کرافتسوف و سویلیف آمد. سویلیف که تیری بسیار داشت با سلسله های دراز بی‌دریغ آتش می فشاند. تیر را احتیاط کن، فریاد زد مرگن. ناگه آتش автомат سویلیف خاموش شد. مرگن دید که او رخساره‌اش را به زمین مانده یک پهلو خوابیده است. دستش را دراز کرده از تسمه‌اش گرفت و کشاله کنان به پس خرسنگ آورد. بعد از پهلوی کرافتسوف به جای سویلیف دراز کشیده автомат او را به دست گرفت. حالا یک نیمیس آتش می فشاند. از افتکار دویمش از تیر ایسایف یا کرافتسوف هلاک شده بود. این نیمیس در پس سنگ نغز کمین گرفته بود و به او هیچ تیر زده نمی شد. کرافتسوف و مرگن برای صرفه تیر آتش فشانی را بس کردند. اکنون تنها ایسایف و نیمیس به یک دیگر تیر می انداختند. حالا دقت مرگن به آن 2 نفری که گوکشان بارشان را به عقب می بردند بند بود. انا آنها خزیده 100 متر بر این قفا رفتند. مضمون آنها به هر علاج حتی به عوض جان رفیقانشان بارشان را به منزل رساندن می خواستند. معلوم بود که بارشان خیلی گران است. بگذار ایسایف با این نیمیس مشغول شود. تو آن نیمیسی در کتفی راست بوده را به نشان گیر. به فرمان من تیر نزن.
و خودش نیمیسی در کتف چپ بوده را به نشان گرفته ایستاد. نیمیس ها باری خود را گوک کشان 200 متر بریم به قفا کشاله کرده برده نیمخیز شدند و آن را باز کشاله کنان قد سای بلوکه در آمدند. آتش! هر دو برابر آتش کشادند. یک سلسله دراز و جفس تیر زدند. در بالای سنگ های سفید چتاب سلراها 3 لکه سیاه به حرکت می خوابید. کمتر نگاه کرده ایستادند. لکه ها حرکت نمی کردند. زود کاری اینش را هم تمام کردن لازم، گفت مرگن به صدای اتومات نیمیس گوش انداخته. اکنون نیمیس از اتوماتش 2 تایی یا 3 تایی تیر می زد، چون پیشتره آتش فشانی نمی کرد. ظاهراً تیرش کم مانده بود. با وجود این و با وجود یکه و تنها ماندنش تسلیم شدن نمی خواست. خزیده از پهلویش گذر، کار را تستر تمام کردن لازم. ممکن است که پران را شنیده به یاریشان آیند. هنوز مرگن سخنش را به آخر نرسانده بود که اتومات نیمیس خاموش شد. با وجود این کرافتسوف خزیده از پهلو نزدیک شد و یک سلسله دراز و جفس تیر زد. ایسایف، زود سویلیف را برداشته آور، ما به نزدی بسته، فرمان داد مرگن و به سوی 3 لکه سیاه که در بالای سنگهای سفید سیلرو می خوابیدند چارخیز گرفت. چیزی را به پلش پلت که پیچانده و با سیم تلفن محکم بسته بودند. مرگن با خنجر سیم تلفن را شرط بریدن گرفت. وقتی که پلش پلت را کشادند دیدند که در درون پرپیچ مرد خوابیده است. کرافتسوف خم شده تگمه های گیمناستیورکش را کشاده به صندوق سینه اش دست رساند و بعد قامتش را راست کرده گفت زنده، عنوانش مایور، سرش را به بالای زانویت گیر. کرافتسوف فرمان را اجرا کرد. مرگن با کف دست شرط بر روی مایور زدن گرفت. بعد از ضربه 14 مایور ناگه چشمانش را کشاده با ترس و اضطراب قرونگاه زد. مرا نکشید، من مایور. نترس، ما تو را نمی کشیم، گفت کرافتسوف از قفا از زیر هر دو بغلش گرفته و به پای راست کرده. برعکس، ما تو را از اسارت. ایسایف دویده آمده حقا زنان عرض نمود. رفیق لیتنانت کلان، سویلیف تمام شد، در دست خودم تمام شد. مرگن پیلاتکش را از سر گرفته غرونگاه زد. خیریت که ما خونش را به گردن نگرفتیم. انا خود زندگی در حق او حکم برآورد. شما کیستید؟ پرسید در آخر مایور که تا حالا چشمک زنان به کرافتسوف و مرگن می نگریست. لیتنانت کلان سلیموف، سرژانت ایسایف و یفریتور کرافتسوف، اکنون به پیش. در این وقت از سوی نیمیس ها سناریاد پرواز کنان به خرسنگ زد. از خرسنگ یک دست آتش چرخ زد. به پیش فریاد زد مرگن. میلی اتوماتش را به تخت پشتی مایور رسانده. کرافتسوف و ایسایف از جای یک باره چارخیز گرفتند. مایور لنگان لوکه می گرفت. اکنون نیمیس ها از چندین توپ و مینومیات آتش فشانی می کردند. سناریاد و مینه ها در پس و پیش و چپ و راست می ترکیدند. ایسایف و کرافتسوف بعد از 70-80 قدم خود را به چقوری آب برده پرتافته به رسیده آمدن مرگن و مایور منتظر شدند. مرگن خیز زده خود را به چقوری پرتافت. بعد از یک چند ثانیه مایور هم رسیده آمد. وی به لب چقوری نشسته با سرون لغزیده به تگ آن فرآمد. چشان را دشنام داد کرافتسوف. باز در قریبی استحکام های خودمان نکشند. کسی به وی جواب نداد. هجوم توپ و مینومیات ها باز 2-3 دقیقه شدت کرد و ناگه خاموش شد. آنها اکنون سر بالا کرده از جای خیستنی بودند، اما لحظه در جایشان شخ شده ماندند. در بالای سرشان 4 نفر می ایستادند. میلی 4 اتومات به آنها می نگریست. روکی ورخ، فرمان داد کسی با آهنگ آمیرانه. مرگن باز یک بار به بالا چشم دواند و با شادی خطاب نمود. سودوالستویم درگای، سودوالستویم. و خیز زده از چقوری برآمده به همراهانش رو آورد.
автомати маро фаромӯш накунед. Мерган аз чуқурӣ баромада дид ки дар паси он 4 нафар 10-15 қадам дуртар боз 7-8 кас автомат дар даст тайёр истодаанд. аз гурӯҳи қафо шахсе ҷудо шуда ба назди гурӯҳи пеш омад. фармондеҳи гурӯҳи пеш арз намунд: рафиқ лейтенант, онҳо 4 нафар дар бар формаи советӣ доранд. шумо кистед ва дар ин ҷо чӣ кор мекунед? пурсид лейтенант ба назди Мерган омада бо оҳанги омирона ва абрӯвонашро чин карда. Мерган дар бораи кӣ будани худ ва ҳамроҳонаш, рақами полку дивизия, чӣ хел ба ин ҷо афтодан ва чӣ хел бо немисҳо вохӯрдану майёрро халос карданашон мухтасар арз намуд. майёр ки ҳоло аз афти кор тарсу ваҳмаш бартараф шуда буд, бо оҳанги салобатнок маслиҳат дод: лейтенант, ҳоло вақти таҳқиқу тафтиш нест. моро зуд ба назди командират бар. онҳоро аз хандақ гузаронданд ва баъд бо хандақи равобит ба хатти дуюм ба заминкани командири батальон расонданд. баъд аз истинтоқи мухтасар ба 2 машинаи ГАЗ-69 савор карда ҳамроҳи 4 автоматчии посбон ба штаби дивизия фиристоданд. машинаҳо қариб 1 соат роҳ паймуда ба шаҳрчае ворид шуданд ва баъди чанд дақиқа дар назди бинои дуошёна боз истоданд. мазмун ба онҳо мунтазир буданд. офитсере ки бо 2 солдати автоматдор онҳоро пешвоз гирифта буд, ба посбонҳо мухтасар амр дод: лейтенанти Калон ва майёрро ба штаб, инҳояшро ҳу ба он хона. Мерган ба штаб даромад. хона аз нури лампочкаҳои электрикӣ мунаввар буд. лаҳзае дар пеши дар бо чашмони пӯшида истоду баъд 3 қадам ба пеш монда даст ба чакка бурд. лейтенанти Калон Мерган Салимов, командири взводи. дар паси мизи дарозрӯя 5 нафар менишастанд: 2 полковник, 1 майор, 2 капитан. 1 полковник кӯҳансол ва мӯйсафед буд, дар чашмонаш айнак. дигараш ҷавонтар, тахминан 30-35 сола. майор ҳам тақрибан дар ҳамин синну сол. капитанҳо ҷавонтар. шинед, лейтенанти Калон, гапашро бурид полковники мӯйсафед ва чун дид ки Мерган ҳоло ҳам рост истодааст, такрор намуд: шинед, шинед, нишаста нақл кунед. Мерган ноилоҷ он чизҳоеро ки дар заминкани командири батальон нақл карда буд, такрор намуд. баъд аз майёре ки Мергану ҳамроҳонаш ӯро аз дасти немисҳо озод карда буданд, чӣ хел ба дасти онҳо афтиданашро пурсиданд. хеле оддӣ, гуфт майёр, на ба полковники мӯйсафед, балки ба капитани сияҳмӯе ки чашмони сиёҳи беқарор дошт назар афканда. соати 11. инро ба назар гиред. соати 11. аз амбор баромада ба хонаам мерафтам. акнун қуфли дарро кушоданӣ будам ки ногаҳ аз ғайб дасте омада маҳкам даҳонамро пӯшонд. баъд бо чизе ба сарам кӯфтанд. дигар ҳеҷ чизро дар ёд надорам. полковники кӯҳансол ба сӯи капитан баргашта бо хашм гуфт: ана, рафиқ капитан, шумо чӣ хел штаби дивизияро посбонӣ мекунед? имрӯз сардори хоҷагии дивизияро дуздида бурданд ва фардо худи командири дивизияро дуздида мебаранд. пас фардо худи шуморо, бале, худи шуморо. ва ба ин капитан барои даҳонкушоӣ фурсат надода ба капитани Малламӯй муроҷиат намуд: акнун инҳо ба ихтиёри шумо. маълумоти лозимаро гиред. баъд дар куҷо будани қисмашонро муайян намуда ба он ҷо фиристед. вақте ки Мергану капитан ба остона наздик шуданд, полковник онҳоро боз дошт: ҳа, зимнан ба командири дивизияи онҳо, қаҳрамонии онҳо ва чӣ хел аз дасти немисҳо халос шудани майёри моро ба тафсил нависед, вагарна бовар намекунанд. агар ба ман ҳам ягон каси дигар чунин ҳодисаро нақл мекард, ман ҳам бовар намекардам. ҳаргиз бовар намекардам.
ميرگان از این سخنان پالکوونیک شیردل شده عرض نمود: رفیق پالکوونیک، اجازت دهید مراجعت کنم. و بعد از اجازت او اول پای چپ موزه‌اش را که ته چرمش کنده شده بود و شیم و گیمناستیورکش را که از عرق و خاک و چنگ رنگ اولشان را گم کرده بودند نشان داده به سر مقصد گذشت. انا شما سر و لباس ما را دیده ایستاده اید. مادامی که ما سردار خواجگی شما را خلاص کردیم، به او فرمان دهید که به من یک تن سر و لباس دهد. پالکوونیک به سردار برگشته بخت خواجگی دیویزیش که در تمام این مدت به پهلودری تکیه کرده می ایستاد با قراحت نظر افکنده امر نمود: به لیتنانت کلان و همراهانش سر و تن نو بده. وقتی که میرگن و کپیتان بیرون برآمدند صبح می دمید. میرگن دستش را به کیسه‌اش انداخته تماکو خلطه‌اش را برآورد. کپیتان به او پاپیروس دراز کرد. آنها یکتایی پاپیروس کشیدند. کپیتان نوکچه پاپیروس را پرتافته گفت: حاضر به کابینت ما می رویم. بعد همه چیز دیده و شنیدگیت را نوشته و راه عقب نشینیتان را به خریطه قید کرده می دهی. نه عزیزم، گفت میرگن باز تماکو خلطه‌اش را از کیسه‌اش برآورده و سیگار پیچانده، چون که از دود پاپیروس خمارش نشکسته بود. اول شکمم را سیر می کنانی، ثانی بستری تازه و نرم یافته می دهی. من تا چاشت خواب می کنم. انا آنگاه بعد من به اختیاری تو. هر کاری که فرمایی مرحمت. من به خدمت تیار. میرگن بیدار شد و به ساعتش نظر افکند. ساعت 9:09 شده بود. وی گمان میکرد که یک شب و یک روز بیدار نشده خواب خواهد کرد، اما خوابش از 3 ساعت بیش طول نکشید. از جایش خست و به نزد تیریزه آمد. روی حولی خاموش و ساکت بود. کسی نمی نمود. تیریزه را کشاد. هوای سیرون موج زنان به خانه در آمد. یک سیگار پیچانده دود کرد. بعد از چند دقیقه در گجراز زنان کشاده شد. اول کپیتان و از پس او سلدتی که یک بغل لباس را برداشته می آمد به خانه وارد شدند. سلدت لباس ها را به بالای کت پرتافت. خودی سردار خواجگی دیویزیا انتخاب نمود، گفت با تبسم کپیتان. باز گفت که اگر موافق نآید عوض کرده می دهم. همه‌اش موافق آمد به جز فراشکا و اندکی کلام بود. میرگن سر و لباس نوش را از نظر گذراند. موزه از چرم سختیانی، شیم و گیمناستیورکا از ماهوت سبز زرچتاپ انگلیسی. شینیلش در حقیقت انگلیسی بود. رنگش چون رنگ شینیل روسی، نه خاکستری زرچتاپ بلکه سبزچه. میرگن فراشکا را به سلدت داده امر نمود: برو به پیلوت که عوض کرده بیا. من افسری جنگی، نه افسری شتاب. اگر در خط پیش با این فراشکا پیدا شوی، نیمیس در یک لحظه کلت را سوراخ می کند. خوش لیتنانت کلان، کار میکنیم یا ناشتا؟ پرسید کپیتان. اول کار. بله، این دفعه اول کار. این خیل باشد انا کلم و انا کاغذ. میرگن همه چیزی دیده و شنیده اش را نوشت و به خریطه کپیتان راه عقب نشینیشان را قید نمود. کپیتان آن را با نوشتجات کرافتسوف و ایسایف تقاس کرد. بعد در را کشاده به سلدتی که در پس در می ایستاد مراجعت نمود: رفته همراهان لیتنانت کلان را به اینجا گرفته بیار. سری راه و سترشنه گوی که به 4 کس ناشتا تیار کرده به اینجا آرد. در بری ایسایف و کرافتسوف نیز لباس نو بود، اما لباس آنها از متای پختگی، موزهشان از کرز. اوه، گفت کرافتسوف با تحیری ساخته. شما لیتنانت کلان از 30 طرف هم آلفته تر شده اید. و به گیمناستیورکه و تسمهش دست رسانده زم نمود: همه‌اش نو، همه‌اش آهری. کپیتان قریبی های ساعت 2 روز باز به نزدشان آمده اعلان نمود: فردا ساعت 11
با سمالیات خطکشان به قسم خودتان پرواز خواهید کرد. قسمتان حالا در آن سوی والگا. همه افسران پولک علل خصوص لیتنانت کلان برچوک به شما بسیار سلام میگویند. اوهو، برچوکی ما لیتنانت کلان شده است؟ خطاب نمود کرافتسوف. می ارزد، تقدیر نمود میرگن. بله، به وی عنوان پالکوونیکی دهند هم می ارزد، تقویت داد ایسایف. همه سلدت های کهنه بتالیون میرگن و همراهانش را با صحت و سلامت به قسمشان برگشتن تبریک می نمودند. میرگن با نگاهش از بین ازدحام بزرگخان را می کافت، اما یافته نمی توانست. برچوک این نگاهی میرگن را دریافته گفت: بزابیته نشو میرگن سلیمویچ. خوش بچه ات صحت و سلامت. او را دیروز چون شخص معلوماتناک، زباندان و سابق روزنامه نگار به شعبه سیاسی دعوت کردند. حالا در دیویزیای ما از مردم آسیای میانه خیلی بسیار. آخر کسی باید به آنها مقصد و مرام این جنگ را فهمانده دهد. میرگن بزرگخان را تنها بعد یک هفته دیده توانست. وی در میدانچه نزدیک کازرمه با اسکران نوخدمت مشق میداد. ناگه افسری که در بر لباس نو و در بالای دست شینل سبزتاب داشت پیدا شد و با زبان برا و واضح روسی عرض نمود: رفیق لیتنانت کلان، اجازت دهید خود را معرفی کنم. مخبری گازete دیویزیا لیتنانت بزرگخان جمالخانов. شما романи гузашти айёми нависандаи халқии тоҷикистон ҷумъа одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии тоҷикистон нуруллоҳи абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 23